खा लो पट्ठे जल्दी कर लो। आए दम लैन वापस जाते पे साढ़े कोल इतने हरनौली मोड़ इत्थे करके एक्सीडेंट होया इन्हां दा। एक्सीडेंट यार बड़ी भैड़ी चीज़ आ भी सैकेंड का पता नहीं कितना हिस्सा होंदा जिहदे सारा कम पै जांदा वा। ओ भाई जान मोहम्मद जाना को नहीं तू तेन दस्सिया सी राती जाना वा जाना को नहीं सारा अद्धा घंटा रह गया रोड से शाबाश ना हो तैयार हो बड़ी जल्दी उठ के बह गया हम हैं कितने जाना वा हैं 10 तक नहीं जाना पढ़न जाना सपारे का चल जल्दी कर दी पा मुझे सपारे का पढ़न जाना शाबाश चल हो जा तैयार। अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है जी तुहाडा उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक हो गए। अल्लाह ताला दा फजल ते करम दे नाल शुरू करदे आं इहदा व्लॉग शुरू करन तो पहले एक छोटी रिक्वेस्ट साडे चैनल जरूर सबसक्राइब करके जाओ लाइक ते कमेंट करके दसो तुहानूं साडा व्लॉग किदां दा लग्या। मुहम्मद ते हादी नूं ना सुबह मैं उठा लिया मैं कहा भी चलो भी तैयार हो जाओ। हादी नहा के आ गया कहना ठंड बड़ी लगदी थी। मुहम्मद हुण नहाण गया होया वा ते अद्धा नहा के ना भज्जिया आया बाहर कहना मैं नहीं नहाना है ठंड लगदी मैनूं। हुण दोबारा भेजिया वो नहांदा खड़ा हुण असीं भी नहा के ना तैयार हो जाइए ते निकलीए कित्थे चलने आ ये तुहानूं जाके दिखावांगे सारा सरप्राइज़। चलते पहले दुकान तो ना कोई चीज़ लैके आने खाने वास्ते क्योंकि सुबह नाश्ता बनाने का टाइम को नहीं हैगा जल्दी निकलना असीं ते दुकान ही बंद पई आ। इधर दुकान बंद पई आ काशी दुकान तो लिया जाके रस भी लिया होर की लेना हाँ जा जल्दी है तू तैयार हो गया ठीक है तू चल जा मामू घर उधर तो उन्होंने नाल बैग तो जाना ठीक है असं अपने मोटरसाइकिल ते जाना तैयार असी हो गए हैं। हादी नूं भेजता मामू हुणां नाल मैं असीं भी जाना मोटरसाइकिल ते सारा जाना 4-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल ते अगे फिर गड्डी ते जावांगे। मोटरसाइकिल थोड़ा साफ कर दिए ये ना हो चिट्टे कपड़े जिहड़े सारे खराब हो जाए। जे कोई काम सीधा हो जिंदगी दे सीधा है नहीं कोई भी वड्डी खाचन है ना नायर सट के सारे देख पैर भी लै गए गारे सारे पैर भी लपेटते कपड़े भी सारे गंदे करते ਉਹਦੇ। खा लो पट्ठे जल्दी कर लो। कोशिश तो साड़ी सी डंगर पट्ठे खा लैन तो इन्होंने बन के जाइए पर इन्होंने हजे तक पट्ठे को नहीं खाते है। मैंने लगता असद नूं कह के जाना पेगा भी इन्होंने अंदर बंद हुए असीं थोड़ा लेट हो जाना इन्होंने फिर धुप आ जानी है। हालांकि डंगर वाले काम का करके ना असीं सवेरे 3:30 बजे जागे हुए हैं भी काम जो सारे टाइम निपट जाए पर फिर भी ना लेट ही हो जाते हैं। टीट बजा दे आ लो जी तुसी रेडी अगे ले आओ। मामू घर असीं पहुंच आए असीं पहुंचना सीगा 6 बजे पर असीं पहुंचे 6:30 बजे। वाद होनी तू जाना था नहीं मैं नहीं जाना ये किदां हो सकदा यार मैं आज मंडी ते जाना। अच्छा मवेशी मंडी नहीं तो वाह जिथे गड्डी जाओ ना वाह नाल पक्का होंदा मैं गड्डी की यार से वैसे ओके करती है। अच्छा कोई मसला नहीं अल्लाह खैर करे। सफ़र तो फिर भी सफ़र ही है। वाहद कल शामी भी लगे रहा गड्डी सैट करन ये गड्डी ते जाना असीं पिछली सीट खड़ी करनी है जो खड़ी करनी है। अच्छा हाँ पे आदि मोहम्मद मज़ा आंदा पिया डेली क्रॉस असीं पहुँच चले हैं इत्थे साडा सफ़र तकरीबन जो ना अद्धा हो जाना। इत्थे अगे चौक दे विच ऐनक वगैरह लगी हुई है वो तुहानूं सामने नज़र आती भी होनी है बड़ी सारी। चाह शाह पीने वास्ते भी इत्थे भी रुको वैसे खूबसूरती वास्ते लाई हुई है तो की हो गया कैसे लाने लगे हम की रेट इन्हां दा है आए दम लैनी केड़ी बेटी केड़ी लई आह आ ले जा मैं तो देख लई होर ही ना चका देंगे पेटी साहब पेटी यार पार्टी हुई वैसे जंडा वाले असीं पहुंच गए इत्थों फड़ लै लिया असीं हुण अगे साडा सफर थोड़ा ही रह गया वा
ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ, ਟਿੱਬੇ ਛਿੱਬੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਆਪਣਾ ਵਾੜਾ ਛਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸਮਾਈਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हो? हाँ जी। तकरीबन 2 घंटे ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ 40 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਰੋਡ ਵੈਸੇ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਨਾਲ ਟਿੱਬੇ ਛਿੱਬੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ। ਖਲੋ ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਖਲੋ ਜਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਫਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। 12:15 ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ 40 ਚੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਫੁਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਹੁਣਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਸ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਲਿਆਂਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਟੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਠੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਢਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 3 ਜਾਮਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਪੱਕੇ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਥਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਅਦਰੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰੀ ਆ ਪਈ ਆ, 2 ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਭਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਅਦਰੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਸਲੋ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗਰਮੀ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਂਡਾ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਦਰੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਧੁੱਪ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਰਮੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਵਾਹ ਦੀ ਜੜਾ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ। ਇੱਛਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸੀਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਲਾਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਾਕ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰੱਖੀ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। 40 ਚੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚਸ਼ਮੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰਨੋਲੀ ਮੋੜ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਰਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਤੇ ਟਰਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਸ ਫੂਸ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਮਾਈਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 2-3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਦਾ ਬਚਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਯਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।